اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ اے میرے پروردگار، ہم نے تو دنیا میں بھی ترک نہیں کیا تھا، دنیا میں بھی یاد کرتے رہے، اپنے اہل و عیال کا ذکر کرتے رہے، ان کو نمازوں کی تلقین ہم کرتے رہے۔ اے اللہ، صحیح دین صحیح راستے کی طرف ہم برابر اپنی آل و اولاد کو رہنمائی کرتے رہے، اور کرم یہ ہوا فمن اللہ علینا، تو اللہ نے ہمارے اوپر کرم کر دیا، ووقانا عذاب السموم، اور اللہ نے ہمارے اوپر سے دردناک عذاب ٹال دیا۔ وہ جنت کی مسندوں پر ٹیک لگا کر کے رب کا شکریہ ادا کریں گے اور کہیں گے اے میرے پروردگار، تیرا کرم ہو گیا کہ تو نے ہمیں اپنے دردناک عذاب سے بچا لیا۔ میرے بھائیوں، حضرت عدی بن حاتم میں صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جہنم کا ذکر ہوا، ذکر النار فاشاح بوجهه، آپ کے سامنے جہنم کا ذکر ہوا، جہنم کا ذکر سننے کے بعد آپ نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ثم ذکر النار، عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ پھر دوبارہ آپ کے سامنے جسٹ ذکر ہوا، ترنت فاشاح بوجهه، پھر بھی آپ نے دوبارہ اپنا رخ پھیر لیا، چہرہ گھما لیا۔ میرے ساتھیوں ذرا غور تو کرو، کتنی بار ہم علماء سے جہنم کے بارے میں سنتے ہیں، قرآن کی جب تلاوت کرتے ہیں تو وہاں بھی جہنم کا لفظ ملتا ہے، عذاب النار کا لفظ ٹکراتا ہے۔ ہم کتنے بار جمعے کے خطبے میں ہم خطیب سے اس موضوع پر گفتگو سنتے ہیں، جہنم کے بارے میں، اور جہنم کے اندر پائے جانے والے مختلف عذابات کا ذکر کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ ہمارا ایک رونگٹا بھی اللہ کے ڈر سے کھڑا نہیں ہوتا، ہمارے دلوں کے اندر وہ رقت و پسیجگی نہیں، ہمارے دلوں کے اندر وہ نرمی نہ رہی جو کبھی صحابہ کے درمیان ہوا کرتی تھی۔ نبی ہے، نبی کوئی گناہ نہیں، کوئی جرم نہیں، لیکن جہنم اتنی بھیانک جگہ ہے، اتنی خطرناک جگہ ہے، اس کے اندر اتنے خطرناک عذاب ہے۔ اللہ کے رسول کے سامنے جہنم کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کی خرابی کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے رسول اپنا چہرہ پھیر لے رہے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، اے میری قوم کی بیٹیوں، ماؤں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہنم کتنی خطرناک جگہ ہے۔ آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، آپ نے کوئی غلطی نہیں کی، اس کے باوجود آپ کے سامنے جہنم کا ذکر ہو رہا ہے، جہنم کا ذکر سننے کے بعد اپنا رخ پھیر لے رہے، پھر آپ نے جہنم کا ذکر سننے کے بعد فرمایا فاتقوا النار ولو بشق التمرہ۔ اے میرے ساتھیوں، جہنم سے بچو، جہنم سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی تمہارے پاس کیوں نہ ہو، اسی کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرو اور اسی سے جہنم سے بچنے کی فکر کر لو۔ اگر یہ بھی تمہارے پاس نہ ہو، تم بہت زیادہ غریب ہو، مفلس و نادار ہو، تمہارے پاس کھجور کا ایک ٹکڑا بھی موجود نہ ہو تو کفا بکلمۃ طیبہ، تو زبان سے اچھی بات نکال کر کے تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کر لو۔ ذرا اندازہ لگاؤ میری قوم کی بیٹیوں کو، جہنم کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کا ذکر سنتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ذکر، آپ جب بھی جہنم کا ذکر ہوتا آپ اپنا چہرہ پھیر لیتے اور صحابہ کو اس بات کی تلقین کرتے کہ صحابہ اور میرے ساتھیوں، جہنم سے بچنے کی فکر دنیا میں کر لو، دنیا میں کر لینا، کیونکہ وہاں کوئی آدمی خالی ہاتھ چلا گیا، دنیا میں رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے بجائے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار کے چلا گیا، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار کے چلا گیا، اپنے آپ کو اپنے ہوس کے پیچھے بیچ دیا، وہ شخص تو کہے گا اے میرے پروردگار رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، اے میرے پروردگار پھر سے ہمیں دنیا کے اندر بھیج دے، اے اللہ پھر سے ہمیں دنیا کے اندر
भेज दे। ए अल्लाह हम तेरी नाफरमानी ना करेंगे, हम चोरियां ना करेंगे, ज़िनाकारियां ना करेंगे, बदकारियां ना करेंगे, झूठ ना बोलेंगे। ए अल्लाह नमाजों का पाबंद हो जाएंगे। ए अल्लाह रोजे रखने वाले हो जाएंगे। ए अल्लाह कभी भी हराम खोरी ना करेंगे, तेरी मर्जी पे चलने वाले होंगे। ए अल्लाह फिर से दुनिया के अंदर भेज दे। अल्लाह क्या कहेगा? चलो ठीक है, गलती हो गई तुमसे, चले जाओ। नहीं, मौका दोबारा मिलने वाला है। आज मौका है, सेहत और तंदुरुस्ती अल्लाह ने अता की है, अल्लाह ने तुम्हें उम्र भी दी है। आज तुम्हारे पास उम्र भी है, सेहत और तंदुरुस्ती भी है, और सारी वो चीजें हैं जो तुम्हें इस वक्त जरूरत है। अगर इस वक्त अपने रब की रजा हासिल न कर सके तो उस दिन अल्लाह की कसम कफे अफसोस बनने से कोई फायदा नहीं होगा। वहम यस्तरिखूना फीहा रब्बना अखरिजना मिनहा नअमल सालिहा। जहन्नमी तो जहन्नम में ये कह रहे हो, आए मेरे परवरदिगार हमें दुनिया के अंदर भेज दे, हम ताकि अच्छे अमाल कर ले। अल्लाह क्या कहेगा? आए मेरे बंदे, मैंने तुम्हें 60 साल 70 साल की जिंदगी दी, मैंने तुम्हारे आराम और राहत की सारी चीजें दी। तू चाहता, अगर तू अगर हिदायत चाहता, अगर खुद को बचाना चाहता तो आराम से बचा सकता था, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। तू अपने ख्वाहिशात के पीछे चलता रहा, और जब यहाँ आ गए हो तो तुम कहते हो कि फिर से दुनिया के अंदर भेज दो। अल्लाह मोहलत देगा? नहीं, अल्लाह कभी भी हम और आपको कभी भी दोबारा मोहलत नहीं देगा। आज अल्लाह ने मोहलत दी है, आज अल्लाह ने फुर्सत दी है, आज अल्लाह ने वक्त फराहम किया, इसका भरपूर फायदा उठा लो। दुनिया में आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक कपड़े बनवाता है, मौसम के हिसाब से कपड़े बनवाता है। गर्मी है तो सूती, जाड़े का मौसम है तो ऊनी, तरह तरह के कपड़े इस्तेमाल कर। जहन्नम के अंदर भी अलग अलग कपड़े काटे जाएंगे। फल्लदीन कफरू कुत्तिअत लहुम सियाबुम मिन नार। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है जहन्नमियों के कपड़ों के ताल्लुक से कि जहन्नमियों के कपड़े क़यामत के दिन आग के कपड़े काटे जाएंगे। युसब्बु मिन फौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम, और उनके सरों पर गर्म खौलता हुआ पानी डाला जाएगा। दिसंबर और जनवरी के महीने में जब सख्त सर्दी पड़ती है, उस वक्त आपने भी गर्म पानी करके नहाया होगा, आपने भी पानी गर्म किया होगा, वो गर्म पानी आपने भी अपने सर के ऊपर डाला होगा। उस वक्त को याद कीजिए जब पानी थोड़ा ज्यादा गर्म हो जाता था, आप उस पानी को सर के ऊपर ना डाल के उसके अंदर ठंडा पानी मिलाते थे ताकि कोई जलन महसूस ना हो। मेरे भाइयों, दुनिया की आग में हम पानी गर्म कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा गर्म हो जाए तो उसके अंदर ठंडा पानी हम मिक्स कर लेते हैं ताकि कोई गर्मी महसूस ना हो। जरा याद करो, जरा फिक्र करो, जरा गौर से करो, जहन्नम की आग से गरमाया हुआ पानी, खौलता हुआ पानी जब सरों के ऊपर डाला जाएगा, सर की हालत और कैफियत क्या होगी। अल्लाह फरमाता है मक़ामिउ मिन हदीद, जहन्नमी की तो पिटाई होगी लोहे के बड़े बड़े हथौड़ों से। वतरल मुजरिमीन, अल्लाह ने सूरह इब्राहिम के इख्तिताम पर जिक्र किया, वतरल मुजरिमीन यौमइज़िन मुक़र्रनीन फिल अस्फ़ाद। उस दिन आप मुजरिमीन को देखेंगे, उस दिन आप जहन्नमियों को देखेंगे, फिल अस्फ़ाद, वो जंजीरों में जकड़े हुए होंगे। सराबीलुहुम मिन क़तरान, और उनके ऊपर पीछ वाला कपड़ा होगा। पीछ रोड में जो डाल के बनाया जाता है काला, उसके कपड़े बनाए जाएंगे। अल्लाह फरमाता है सराबीलुहुम मिन क़तरान वतग़शा वुजूहहुमुन नार, और जहन्नम की आग उनके चेहरों को ढांप लेगी। चेहरों को जहन्नम की आग ढांप लेगी। जहां -डिग्री सर्दी पड़ती है,
وہاں پر بھی آپ ہیٹر چالو کر کے یا آگ کے بالکل مد مقابل آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. دنیا کی آگ ہے پھر بھی آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، جبکہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 69 گنا اور زیادہ تاثیر والی ہے. ہم جو آگ دنیا میں استعمال کرتے ہیں، اللہ کے رسول صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. یعنی اس آگ سے 69 گنا اور زیادہ تاثیر والی آگ جہنم کی ہے. میرے بھائیو ذرا اندازہ کرو، اتنی تیز آگ ہوگی، اتنی تیز آگ. جب چہرے پہ آگ لگے گی چہرے کی حالت کیا ہوگی، چہرے کی کیفیت کیا ہوگی. ایک جگہ تو اللہ نے کہا جہنمیوں کے چہرے جہنم کی آگ میں الٹائے پلٹائے جائیں. یوم تقلب وجوہہم النار، اس دن جہنمیوں کے چہرے جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ دیے جائیں گے، الٹائے پلٹائے جائیں گے. قربانی میں خوب گوشت پکائے ہونا، مال بنانے والے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے گردن سے گوشت نکالتے ہیں اور بولتے ہیں ایٹا پکا کیا بولتے ہیں. سب سے پہلے آگ میں ڈائریکٹ گوشت کو جھلسا کر کھانا پسند کرتے ہیں، الٹاتے پلٹاتے تاکہ گوشت چاروں طرف سے اچھی طرح پک جائے. آہ میرے بھائیوں، وہی الٹانے پلٹانے کا لفظ اللہ نے جہنمی کے چہروں کے بارے میں استعمال کیا ہے. یوم تقلب وجوہہم النار، اس دن جہنمیوں کے چہرے جہنم کی آگ میں الٹائے پلٹائے جائیں گے تاکہ اچھی طرح بھون دیے جائیں، تاکہ جہنمیوں کے چہرے اچھی طرح جھلس جائیں. اور میری قوم کی بیٹیوں، آج تم اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے نہ جانے کون کون سی کریم اور پاؤڈر لگاتی ہو. بیوٹیشن کے ایسے ایسے سامان اللہ کی قسم لاکھوں روپے میں آتے، ہزاروں روپے میں آتے. آئے میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے تم تو داڑھی تک چھلا دیتے ہو، تم تو داڑھی تک کٹوا دیتے ہو تاکہ تم سندر دکھو، تم چکنا دکھو، تم اچھے دکھو. لیکن اگر تمہارے اعمال اچھے نہ رہے، آئی میری قوم کی ماؤں بہنوں، اگر اعمال اچھے نہ رہے تو اللہ کی قسم یہ خوبصورت خوبصورت چہرے اس دن جہنم کی آگ میں الٹائے پلٹائے جائیں گے، جہنم کی آگ میں اس دن جھلسا دیے جائیں گے. او میرے نوجوان ساتھی، آج کیا نہیں کرتے ہو اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے، لیکن کیا فائدہ اگر اعمال اچھے نہیں رہے، کرم اچھے نہیں رہے تو پھر وہی ہوگا جو ہونا تھا. اسی لیے اللہ نے جو تمہیں مہلت دی ہے، جو ٹائم دیا ہے، اس کی پوری طرح ہر طرح سے قدر کرو. جہنمی بھوک بھوک جب چلائیں گے، ان کو بھوک لگے گی، کھانا کیا ملے گا؟ مان بات لمبی ہو جائے گی، بڑے اختصار کے زقوم نامی کانٹا دیا جائے گا، جس کے بارے میں مالک احکم الحاکمین فرماتا ہے کہ جہنمیوں کو جہنم کے اندر جو کھانا ہوگا وہ زقوم کا کانٹا ہوگا. کالمہل یغلی فی البطون، یہ پیٹ کے اندر پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، تل چھٹ کے مثل یہ پیٹ کے اندر ہوگا. یغلی فی البطون، پیٹ کے اندر ایسے کھولے گا کغلی الحمیم، جس طرح پانی جب آپ دبکاتے ہیں دبکا ہوا پانی کھولتا ہے. اللہ کہے گا خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اس کو پکڑو، زنجیروں میں جکڑو اور جہنم کے بیچوں بیچ لے جاؤ. ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، اور اس کے سر کے اوپر گرم کھولتا ہوا پانی ڈالو. اللہ اس پانی کے بارے میں فرماتا ہے یسحر ما فی بطونہم الجلود، جس سے ان کا پیٹ اور ان کی آنتیں سر جائیں گی، گل جائیں گی. اللہ، کتنی بھیانک آگ ہوگی، کتنی سخت تپش ہوگی، ذرا اندازہ لگا. اس جہنم سے بچنے کی ہمارے پاس آج کوئی تدبیر نہیں، کوئی فکر نہیں. مست ہے اپنی منمانی زندگی میں، مست ہے حرام خوری میں، مست ہے
ज़िनाकारी में, मस्त है चुगलखोरी में, मस्त है दूसरी ओर लायानी चीजों में। किसी को आप जहन्नम से बचने की फिक्र नहीं है। जरा अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ना करे जहन्नम रसीद हो गए तो फिर वहां पर क्या बनने वाला है। अल्लाह ताला जहन्नमियों के सामने जन्नत का सीन रख देगा। जन्नती जहन्नमियों को देखेंगे, जहन्नमी भी जन्नतियों को देखेंगे, और जहन्नमी खुद महसूस करेंगे, अरे मोहल्ले में गांव में जिनका मजाक उड़ाया करते थे, अरे वो देखो जन्नत के मजे लूट रहे हैं, वो तो जन्नत की नेमतों से मालामाल हो रहे हैं। और जन्नती भी जहन्नमियों को देखेंगे कि वो एक बूंद पानी के लिए तड़प रहे हैं। कुरान गवाही देता है, जहन्नमी जन्नतियों से आवाज लगाएंगे, वनादा अस्हाबुन नारी अस्हाबल जन्नती अन अफीदू अलैना मिनल मा औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह क़ालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन। जहन्नमी निदा लगाएंगे, सदा देंगे जन्नतियों से, आए मेरे जन्नती भाइयों। और याद रखो जन्नती भी जहन्नमियों को पहचान रहे होंगे, और जहन्नमी भी अपने जन्नती भाइयों को पहचान रहे होंगे। पहचान करके कहेंगे, आए मेरे जन्नती भाइयों, अल्लाह ने जो तुम्हें जन्नत की रोजी दी है, जो जन्नत की नेमत अता की है, उन्हीं नेमतों से थोड़ा दे दो या थोड़ा पानी दे दो। वो क्या कहेंगे, इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन। अल्लाह ने तुम जैसे नाफरमानों पर, काफिरों पर अल्लाह ने जन्नत की नेमतों को हराम कर दिया है। अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों। और जन्नती जो पूछेंगे, भाई ठीक है तुम पानी मांग रहे हो, लेकिन बताओ वजह तो बताओ, तुम तो भाई तुम भी तो मुसलमान थे, कुर्बानी तो तुमने भी किया था, तुमने तो भी अच्छा मान लिया था भाई, फिर इधर कैसे जहन्नम में कैसे, हमारे पास इधर जन्नत में होना चाहिए। वो क्या जवाब देंगे, जन्नती कहेंगे मा सलककुम फी सकर। आए मेरे जहन्नमी भाई बता तू जहन्नम कैसे चला गया, अरे किस वजह से, रीजन बता, कारण बता, इस वजह से तू जहन्नम रसीद हो गया। अरे तेरा नाम तो था ना अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान था, शकील, जमील, इस तरह मुसलमानों वाला नाम था ना, फिर क्या जुमा में तो तुम भी जाते थे यार, रमजान में भी एक दो दफा रोजे रख लेते, फिर इधर कैसे। वो क्या जवाब देंगे, लम नकु मिनल मुसल्लिन। जहन्नमियों का पहला जो जवाब होगा वो यही जवाब होगा मेरे भाइयों, आए जन्नती भाइयों, हकीकत ये है कि दुनिया में हमने नमाजों की परवाह न की। कितनों को परवाह, पूरी जवानी बेनमाजी होकर गुजर गई, पूरी जवानी बेनमाजी होकर गुजार रहे, मगर नमाज के मामले में एक जैसे। और पहला जो जवाब होगा जहन्नमी का वो यही होगा, मेरे भाइयों हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज की पाबंदी नहीं करते थे, बड़े बड़े जलसे होते थे, लंबी लंबी तकरीर होती थी, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त हुआ करती थी। हाँ, जुमे के खुतबे में भी कई दफा नमाजों के बारे में, नमाज की अहमियत के बारे में, उसकी फजीलत के बारे में सुनते थे। हाँ, नमाज छोड़ने की जो वईद है उसके बारे में भी सुनते थे, लेकिन हमने कभी कान न धरा, कभी उस तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया। और हाल ये हुआ जब हम मरे, हमारे अमाल का जब हिसाब हुआ, जब अल्लाह ताला ने अमाल के बदले जन्नत और जहन्नम का फैसला किया, तो हम जहन्नम नसीब हो गए, हम जहन्नम चले आए मेरे भाई। बातें बहुत सारी हैं, उलमाए कराम की चूंकि लंबी फहरिस्त है इसलिए वक्त इजाजत नहीं देता है। अल्लाह ताला हम तमाम को अल्लाह पक्का सच्चा मोमिन मुसलमान बनने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह हम तमाम के सरों को अल्लाह जहन्नम की आग से महफूज रखे। अल्लाह जब तक जिंदा रखे ईमान इस्लाम पर खातिमा हो तो इस हाल में कि हम मोमिन हो, मुसलमान हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।